सर्वादौ कर्तव्य ए पुराण रहस्य माध्यम श्रवण करुथिबा समस्त श्रोता बंधु पद कंजरे मोर भक्तिपूत प्रणाम। आज पुराण रहस्य माध्यम जो कथा वस्तुटी आपण मान आगे उपस्थापन करुछि एक आश्चर्यजनक घटना। जड़े सती शिरोमणि सती नायिका एकांत भाव जी पतिव्रता से भली पतिव्रता नारी होई मध्य आज हठात जिते बेले स्वामी मृत्यु खबर तांक निकट में पहुंची जाइछि। से मृत्यु खबर पाइला मात्र के ठो ठो होई हसी उठिले ये सती नारी जन। आपण मानक मन रे प्रश्न उठी पारे पतिरेव गति स्त्रीणां पति प्राणाच संपद धर्मार्थ काम मुख्याणां हेतु सेतु भवान्नवे पति नारायण स्त्रीणां व्रत धर्म सनातन सर्वकर्म वृथा तासां स्वामिने विमुखश्च। अरे सती नारी धर्म हेउछि स्वामी सेवा कले तार गति हेब, ये जीवन तार मुक्तिर बाट मिलिब केवल स्वामी सेवा। सेतिपई आपण माने पुराण मध्य शुणी सती अनुसया कथा आपण माने मध्य शुणी, सती नर्मदा कथा आपण माने शुणी। सती कूपे जति रिंगण समान देखा गले नबे देव विवस्वान तहु गरियसी सतीत्व नारीर जा महिमा पाराबारु ही गति। तेणु जो सती नारीर पराकाष्ठा बल स्वामी सेवार पराकाष्ठा बल सूर्य दिने जुड़ुजुड़िया पोकरे परिणत हेले 7 दिन लुकायित अवस्था रही केवल सती नारीर पराकाष्ठा जोगु। आज सेमिति जड़े सती नारी जो सती नारी को आपण मान आगक आनी से सती नारी जनक जिते बेले स्वामी मृत्यु खबर पाई से खबर पाइला मात्र के हसी उठिले। आश्चर्य घटना आपण माने जानिबे ये पुराण रहस्य माध्यम ये सती नारी किए हिमिति भाव रे स्वामी मृत्यु संवाद पाइला मात्र के ये हसिले कहीं कौन तात्पर्य या भितर लुकायित अवस्था अच्छी। आसंतु जानिबा पुराण रहस्य माध्यम यार सुंदर कथा वस्तु ये सती नारी जनक किमिति भाव रे स्वामी मृत्यु खबर पाई हसी उठे। आपण मानंकु नहीं जाउछि पुराण मध्य को जते बेले वीर लक्ष्मणंकर शक्ति भेद हो जाइछि। शक्ति भेद हला परे अनुज लक्ष्मण को कोଳରେ नहीं अछंती राजीव लोचन राम ठाकुर संग्राम क्षेत्र रे शक्ति भेद होइछंती लक्ष्मण। सिद्धांत होइछि जदि विशल्यकरणी नहीं आसीबे मृत्यु संजीवनी, जदि नहीं आसीबे गंधमार्तन पर्वत रे अछि मृत्यु संजीवनी बा विशल्यकरण ताकू नहीं आसिला परे वीर लक्ष्मणंक मुखरे देले से जीवन पाई बंची उठिबे। तेणु ये कर्म संपादन करबा पाई वीर बजरंगबली हनुमान जिते बेले जाइचंती गंधमार्तन रु आनिबे विशल्यकरणी बा मृत्यु संजीवनी। तन्न तन्न करी खोजिला मात्र के प्रभु निर्देश रे जाइछंती। सूर्यास्त पूर्व जदि प्रकृत रे मृत्यु संजीवनी आनी न पहुंचाई देबे तेबे लक्ष्मण वीर लक्ष्मण जीवन पाई बंची उठिबे ना। तेणु महावीर बजरंगबली हनुमान जाई जेतेबेले तन्न तन्न करी खोजिचंती संधान पाई नाहंती। गंधमार्तन को उत्पाटन करी नहीं आसीचंती, गंधमार्तन को उत्पाटन करी शून्य मार्ग रे चलीचंती। इति अवसर रे देखंतु जेतेबेले अयोध्या कटक ऊपर दे चलीचंती आज्ञा गंधमार्तन को नहीं वीर बजरंगबली हनुमान। सही समय रे वीर भरत लक्ष्य करी बाटुलीटा को प्रहार करते। जिमिति आज्ञा वीर भरत बाटुलीटा को प्रहार करिचंती हठात आज्ञा अयोध्या कटक को खसी पड़िले वीर बजरंगबली हनुमान गंधमार्तन सहित। तेणु कौन करिवे वर्तमान जेतेबेले ये दृश्य को देखिचंती वीर भरत जाई पचारिले महावीर बजरंगबली हनुमान आपण ये गंधमार्तन को उत्पाटन करी नहीं जाउछंती मु तो जानी पारिले ना बाटुली प्रहार कली आपण धराशायी होई गले। देखंतु जो वीर बजरंगबली हनुमान पर्वत को उत्पाटन करी नबार शक्ति जहां पाखरे थिला
ଭରତଙ୍କ ବାଟୁଳି ପ୍ରହାରକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନା, ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ କୋଉ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଭରତଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯଦି ଭରତ ରାମ ରାବଣର ସଂଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ଭରତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତେ, ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପନ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଭରତ। ଏ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଭରତଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏ ଶକ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ରାମ ଠାକୁର କାହିଁକି ଭରତକୁ ଆଜ୍ଞା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଡାକିଲେ ନା? ଜାଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବସ୍ତୁ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ବୀର ହନୁମାନ ଆଜ୍ଞା ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରେ ଗନ୍ଧମାର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଉର୍ମିଳା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭେଦ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇଗଲେ ଉର୍ମିଳା, ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭେଦ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଜୀବଦଶାରେ ଆଉ ଜୀବନ ଧରି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲା ମାତ୍ରକେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ଉର୍ମିଳା ହସି ଉଠିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଠୋ ଠୋ କରି ହସିଲେ। ହସିବାର କାରଣଟା କଣ ଆମେ ଜାଣିବା। କାହିଁକି ଇଏ ସତୀ ନାରୀ ଉର୍ମିଳା ଯେ ଏତେ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମାନିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପତିବ୍ରତା। ତଥାପି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ। ଉର୍ମିଳା ହସି ଉଠି ଜାଣିବା କାହିଁକି ହସି ଉଠିଲେ ଉର୍ମିଳା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଭାବଟା କଣ ଅଛି, କଣ ତତ୍ଵ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ମନରେ, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଉର୍ମିଳା। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ମନରେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବୀର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନ, କାହିଁକି ଉର୍ମିଳା ହସୁଛନ୍ତି? ଏ ସମ୍ବାଦକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜାଣିବି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନାହିଁ। ହେ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ନେଇ ମୁଁ ନ ପହଞ୍ଚିବି, ବଞ୍ଚି ଉଠିବେ ନା ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତେଣୁ ଡାକିଲେ, ଭାଇ ଭରତ, ତମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନା, କେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମତେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦିଓ ଭୁଲବଶତଃ ତମକୁ ତଳକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଦେଇଛି ବାଟୁଳିଆ ଘାତରେ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଗନ୍ଧମାର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଚାଲିଯା। ଯେଉଁ ଗନ୍ଧମାର୍ତ୍ତନକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି ଆଣିଥିଲେ ବୀର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନ, ଆଉ ସେ ଗନ୍ଧମାର୍ତ୍ତନକୁ ହନୁମାନ ଟିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଇ ଭରତ, ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଗନ୍ଧମାର୍ତ୍ତନକୁ ଟିକି ପାରୁନା। ଏତିକି ବେଳେ ବାମ ହାତରେ ଭରତ ଗନ୍ଧମାର୍ତ୍ତନକୁ ଟେକିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗନ୍ଧମାର୍ତ୍ତନକୁ ହନୁମାନ ଉତ୍ପାଟନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ, ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାମଦୂତ ଅତୁଳିତ ବଲଧାମା ଅଞ୍ଜନୀ ପୁତ୍ର ପବନ ସୁତନାମା, ସେ ବୀର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନ ଆଜି ସେ ଗନ୍ଧମାର୍ତ୍ତନକୁ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାଟୁଳିଆ ଘାତକୁ ସହି ନ ପାରି ଆଜ୍ଞା ତଳକୁ ଆସିଗଲେ ହନୁମାନ। ଟିକିଲେ ଆଜ୍ଞା, ହସ୍ତରେ ଟିକିଦେଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ବୀର ଭରତ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକୁ ନେଇ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ବୀର ହନୁମାନ। ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖରେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେତିକି ବେଳେ ଜୀବନ ପାଇ ବଞ୍ଚି ଉଠିଛନ୍ତି ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ହେଲେ ଆଜି କଥା, ଏ ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି, ଏ ସତୀ ଶିରୋମଣି ଉର୍ମିଳା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସେଦିନ ହସି ଉଠିଥିଲେ? ନା ଉର୍ମିଳା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୀରବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ରାଜବଲୋଚନ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଜ। ସେ ରାମ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୟଂ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ, ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପର୍ବତ ଜଳେ ଭାସଇ ସୁଲମତ, ଯାହାଙ୍କ ବିନା ଇଙ୍ଗିତରେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲେ ନା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମସ୍ତକ ଦେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ
ଅସ୍ତ ହେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଉର୍ମିଳା ଜାଣିଗଲେ କି ଯେତେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁ ବରଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦରେ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଉର୍ମିଳା ଏ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏବଂ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାମ ଏବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ରାମ ଏବ ପରମ ତପ, ରାମ ଏବ ପରମ ଗୁରୁ, ଶ୍ରୀରାମ ବ୍ରହ୍ମ ତାରକମ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମମୟ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କ ବିନା ଇଙ୍ଗିତରେ କିଛି ବା ହେଇପାରିବ ନା। ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୁରକ୍ଷିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ, ଆଜି ସତୀ ଶିରୋମଣି ଉର୍ମିଳା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଦିନ ହସିଥିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ନମସ୍କାର।